सानू एक बार फिर टैलीफोन लाइन तो ज्वाइन किया मेहदी साहब ने माहिर बैनुल अक़वामी अमूर उन्होंने कुछ जानने जी मेहदी साहब मार्का हक का मैं तुहानू फिर एक बार पूछांगे 1 साल पूरा हो चुका है किस तरह तुसी अपने तासुरात का इजहार करोगे इस हवाले नाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुहाडा बड़ा शुक्रिया जी। देखो जी इस तो वड्डी गल की हो सकती है पाकिस्तानियों वास्ते और पाकिस्तानी कौम वास्ते, बल्कि पाकिस्तान की बदौलत हर उस इंसान वास्ते जिहड़ा जबर तो आज़ादी चाहता है कि उसकी अज का दिन जिहड़ा सी उस ताकत ने जिन्हें पूरे इस इलाके च एक अपनी जिहड़ी सी हैजमनी कायम की हुई सी उसकी हैजमनी तोड़ दिता। ते यह सिर्फ कामयाबी जिहड़ी हैगी वो पाकिस्तान की नहीं हैगी बल्कि उस तमाम सप्रेस कौमां दी हैगी आ जिहड़ी हिंदुस्तान दे अंदर भी रहिंदियां ने, जिहड़ी हिंदुस्तान तो जुड़े हुए मुल्कां च भी रहिंदियां ने। तुसीं देख रहे हो कि बंगाल के इलैक्शन के बाद मोदी साहब से उन्होंने पार्टी जिहड़ी हैगी वो बंगाल च की करती पई ते उन्हां दे अपने जिहड़े लोग ने उन्हां नाल कुछ हो रहा है ते दूजा नाल ते यह कामयाबी जिहड़ी हैगी सी इहनूं जिन्ना भी सैलीब्रेट किया जाए वो कम है। यह बहुत बड़ी गल है कि किसी भी मुल्क वास्ते यह कौमां च एक आधा ही दिन आता है इस तरह का और अल्लाह ताला ने सानू बार बार यह दिन दिखाए। अच्छा मेहदी साहब इत्थे यह दसो कि मार्का हक विच इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जरा है वो आलमी सतह उत्ते मुंह काला हो गया क्योंकि बहुत जोरदार चपेड़ पई है उन्होंने मुंह ते उन्होंने आप समझ नहीं आती वो की करन ते की भारत इस रसवाई का जरा बोझ चुक सकेगा। देखो जी भारत जिहड़ा हैगा ना जी उन्हें चुकना की सी उन्हें ते देखो उसके बाद जिहड़ा हैगा उसकी हरकतां तुसीं देखो ना जी उन्होंने सारी उम्र फलस्तीन की गल करते सी लेकिन वो इसराइल की गोद च पै गए। वो ईरान नाल दोस्ती करन की गल करते सी वो ईरान के सब तो वड्डे मुखालिफ के नाल खड़े हो गए जंग के अंदर ते उन्होंने वो सारे काम किए ने जी जिहड़े मुंह काला करन वास्ते जरूरी होंदे ने। वो एक दे बाद दूजा दूजे के बाद तीजा काम जारी रखा होया उन्होंने वो काम खत्म नहीं करे। हत्ता कि तुसीं ये देखो अपने मुल्क के इलैक्शन जितन के बाद जिन्हां ने उन्होंने वोट नहीं दिता या जिन्हां कोलों इख्तलाफ सी उन्होंने हुण मारन तुरे हुए ने, उन्होंने अपने मुल्क धकेलन तुरे हुए ने। कह रहे हैं हिंदुस्तानी है ही नहीं, इन्हां दा कोई ताल्लुक ही नहीं है हिंदुस्तान नाल, इन्हां भेजा जाए। तो यह सारी सूरत हाल हैगी तो एक के बाद दूजा दूजे के बाद तीजा वो मुंह काला कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मेहदी साहब इत्थे यह भी दसो कि जिस तरह भारत नूं असीं शिकस्त दित्ती आ जिस तरह उन्होंने धूल चटवाई आ इस तो बाद कि भारत दोबारा इस तरह की कोई कोशिश करने के बारे च सोच सकता है या इस तरह का कोई तसव्वुर भी कर सकता है। देखो जी भारत बड़ा जिहड़ा कहदा मकार या दुश्मन हैगा 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करता ते भारत का मिन हैसुल कौम जिहड़ा हैगा वो नहीं मसला हैगा उन्हां दी जिहड़ी एलीट क्लास हैगी उन्हां दा मसला हैगा उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और अज वाले दिन भी नहीं तस्लीम किया और उन्होंने जिस वक्त मौका मिलेगा वो दोबारा हरकत करेंगे लेकिन इस तो ज्यादा मुंह दिखाएंगे ते उन्होंने हुण समझ आ गई है कि करन दे बाद की रिजल्ट निकलता है ते लगता तो यही हैगा कि जिहड़ा अकलमंद होता है वो समझ जाता है। लेकिन भारत जिहड़ा हैगा वो अकलमंद नहीं हैगा, उन्होंने लीडरशिप कभी अकलमंद नहीं रही। अकलमंद होंदे ते हालात ही ना पैदा होते जिहड़े अज पैदा हो गए ने और जिहड़ा बड़े सगीर सी बड़े अमन और आपसी नाल रह रहा होंदा ते इत्थे ते लोकी गरीब ना होंदे। लेकिन यह भारत की हठधर्मी की वजह तो ही है कि भारत का असला इकट्ठा करना दिफाई बजट यह तमाम चीज़ों इस इलाके च जिहड़ी भूख प्यास हैगी जिहड़ी तुसीं महंगाई की गल करते हो यह सारी गल्लां की वजह ही यही हैगी कि भारत जिहड़ा हैगा अपनी हठधर्मी तो बाज नहीं आता। अगर वो अपनी हठधर्मी तो बाज आ जाए तो सारा इलाका तो खुद कफील हैगा खुराक से इत्थे ते आपस से अगर कारोबार शुरू किया जाए तो 90% कारोबार अंदर ही शुरू हो जाएगा लेकिन 5% भी कारोबार जिहड़ा है अंदर नहीं हो रहा। उसकी वजह सारी भारत ही हैगा। भारत सार्क को नहीं चलन दे रहा, पिछले 10 साल तो सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहा। भारत का केड़ी गल है भारत जिहड़ा हैगा अफगानिस्तान के जरिए अज वाले दिन भी वो जिहड़ा हैगा अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करन तो बाज नहीं आ रहा तो उन्हां कोलों कोई चीज़ नहीं है कहना कि वो चीज़ नहीं करनगे है तो मैं नहीं कह सकता उन्हां कोलों कोई बईद नहीं हैगा किस वक्त की करन। लेकिन एक गल भाई याद रखनगे कि उन्होंने चपेड़ बड़ी वड्डी पई है। बिल्कुल। अच्छा वैसे मेहदी साहब क्योंकि इंडिया भी जिहड़ा ना वो हथियारों के मामले दे विच अपने आप नूं बड़ा स्ट्रोंग करता पिया है 5 लाख नवे हथियार ले लेने 50 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ और नवे ਜਿਹੜੇ ड्रोन्स ने वो भी खरीदे जा रहे हैं। अच्छा इजराइल वालों ਜਿਹੜਾ ना क्योंकि राफेल की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ना बड़ी दुर्गत बनी सी मार्का हक ਦੇ ਵਿੱਚ सो दिफाई मुआहदे की हद तक अगर देखा जाए तो इजराइल ਦੇ ਨਾਲ किस तरह का ਜਿਹੜਾ डिफेंस पैकेज है ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आंदा पिया और रीसेंटली जी पाकिस्तान की खबर है कि पाकिस्तान भी बहुत दफाई जोड़े मुआहदे ने वो करता पिया है और रीसेंटली जो ना वो JF जो 35A है ठीक है
ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ? देखो जी, हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਜਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। श्रीलंका नाल ਉਹਦੇ जो हालात ने ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰਫ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜहाँ तक ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ S-400 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜहाँ तक पाकिस्तान की गल है, देखो जी, पाकिस्तान से दिफाई नौयत की चीज़ा लैंदा है। पाकिस्तान ने कभी भी अग्रैसिव होने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान का किसी नाल कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि बनन के बाद उन्हें बाउंड्री को सही करने वास्ते चाइना नूं ते ईरान नूं जिहड़ा हैगा अपना कुछ हिस्सा दे दिता सी। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 1948 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਦੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਜਾਨੋ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੰਮ ਸਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਟਰੂਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਮ-ਖਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣਾ ਜਾਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਮ-ਖਾਹ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ? देखो जी, उन्होंने 1947 तो यही स्ट्रैटेजी है कि ਜਿਹੜਾ पूरा खिता हैगा ਉਹਦੇ ਤੇ अपना तसल्लुत कायम करना, ਬਹਿਰਾ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੁਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਰਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੁਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਜ ਖੁਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਲਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਨਿਬਦਾਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ।